Okay, so good afternoon, everyone. Good Am I afternoon, audible? sir. Okay. See here, so we'll continue the last point. So still some students has not joined. Everyone take care of that. So immediately we have to join. Okay, so within we are getting just 2-3 minutes. In that we have to join it. Okay, in the last lecture, so we started the resolution of force. Okay, in that we have studied in detail. Just once again we'll revise it. Okay. लक्ष द्या सगळ्यांनी आता. Okay, in case of the resolution of force, so we have seen that so there are the two types are there. Okay, means first is the resolution of force into resolution of force into two mutually perpendicular components. Okay, and second one, so it is along the directions, or also you can say that non-perpendicular components also, no problem. Okay, non-perpendicular components are along the given direction. Okay, out of this we have to study the only first method, that is the resolution of force into two mutually perpendicular components. You were able to see the one sketch. Okay, here is the, we have considered the one force here. Okay, and we have resolved this force into two mutually perpendicular components, which are that components fx and fy, and whatever this angle, so it must be 90 degree. Okay, and this theta is the angle made by that given force with respect to the x-axis. And remember, whatever this theta is there, so it will be always acute angle. Okay, so it is the acute angle made by this given force with respect to the x-axis. What is in by acute angle? Acute angle म्हणजे काय? This angle which 90 degree. the angle which is less than 90 degree. 90 degree. म्हणजे प्रत्येक वेळेस हा कसा असणार तर तुमचा थीटा हा लेस दॅन 90 डिग्रीच असणार, लक्षात ठेवा. सो व्हाईल रिझॉल्विंग द फोर्स, सो वी हॅव टू टेक केअर दॅट वी हॅव टू चेक आउट द अँगल मेड बाय दॅट गिवन फोर्स. ओके, सो इज इट 90 डिग्री ऑर नॉट. ठीक आहे, तर हे दोन टाइप आहेत. तर त्यापैकी आपल्याला कुठले स्टडी करणार आहे तर रिझोल्युशन ऑफ फोर्स इनटू टू परपेंडिक्युलर कंपोनेंट्स. आपल्याला याची गरज नाहीये, तरी मी सांगितलंय की हे रिझोल्युशन ऑफ फोर्स इनटू नॉन परपेंडिक्युलर कंपोनेंट्स म्हणजे काय. म्हणजे समजा एखादा गिवन फोर्स याप्रमाणे आहे, तर दिलेल्या डायरेक्शनला म्हणजे दिलेल्या अँगलला काय विचारलेलं असतं तर फोर्स रिझॉल्व्ह करायला सांगितलेलं असतं. समजा 30 डिग्री असेल इकडं, मीन्स यू हॅव टू रिझॉल्व्ह द गिवन फोर्स. ओके, along the 30 degree and 20 degree, you can say that. So f1, f2, so like this. So this is the type in which we are doing the resolution into the non-perpendicular components or along the given two directions. Okay, आता आपण डेफिनेशन आणखीन एकदा डिस्कस करूया. बघा, आपण लास्ट लेक्चरला पण बघितले. सिम्पली resolution means one word, so it should be clicked in our mind. Okay, resolution means splitting. Okay, resolution म्हणजे काय करतोय आपण, we are splitting the given force into its components. Okay, without changing its effect acting on the body is called as a resolution of force. Okay, मग याची दुसरी एक डेफिनेशन आहे, म्हणजे काय, the way of representing a given force. Okay, a way of representing a given force without changing its effect acting on the body. ठीक आहे, दिलेला फोर्स अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करायचे की जेणेकरून त्याचा इफेक्ट हा चेंज होता कामा नये. म्हणजेच काय करतोय तर आपण हा रिझॉल्व्ह करतोय आणि तो फोर्स हा दोन कंपोनेंटनी रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे एक सिंगल फोर्स आपण काय करतोय तर दोन कंपोनेंटनी दाखवतोय. ओके, आणि हे दोन कंपोनेंट मध्ये दाखवताना आपल्याला काय काळजी घ्यायची की त्याचा इफेक्ट पण काय व्हायला पाहिजे तर सेम राहायला पाहिजे. ठीक आहे, मग त्यावेळेस मी लास्ट लेक्चरला तो प्रश्न विचारला होता, तो राहिलाच आपला, की मी ते ह्याचं एक्झाम्पल दिलं होतं ना, एक ऑब्जेक्ट आपण ढकलतोय किंवा ते रोलर आहे, आपण काय करतोय तर पुश करतोय. तर त्यावेळेस त्याची ह्या ठिकाणी हा कन्सेप्ट कसा यूज होतोय. ओके, समजा काय करतोय आपण ह्या ठिकाणी त्याला पुश करतोय, आणि दुसरा एक्झाम्पल घेतला होता की एक ऑब्जेक्ट आहे. ओके, की समजा की एक जण हा ह्याप्रमाणे हॉरिझॉन्टली फोर्स अप्लाय करतोय.
आणि एक जण असा इन्क्लाइंड अप्लाय करतोय. मग ह्या केसमध्ये तुम्ही सांगितलं होतं की हे कशामध्ये जास्त लागेल आणि कुठल्या केसला, फर्स्ट केसला जास्त लागेल का सेकंड केसला जास्त लागेल? काय त्याचा आन्सर? व्हॉट यू टोल्ड? सेकंड केस. हा, इथं काय लागेल तर जास्त फोर्स आपल्याला अप्लाय करावा लागेल. म्हणजे समजा ह्या ठिकाणी F 15 किलोन्यूटन इथं लागेल, तर त्यावेळेस या ठिकाणी F किती असेल तर 10 किलोन्यूटन असेल. ओके, आता बघा की का जास्त लागतो ह्या ठिकाणी. ओके, तर आता का लागतो ह्यापेक्षा मी त्याच्या अगोदर म्हणजे ह्याचा यूज कसा होतो ह्या ठिकाणी बघूया. ओके, आता जर का ह्या ठिकाणी तुम्हाला बॉडी मूव्ह करायची असेल, ओके, बॉडी मूव्ह करायची असेल तर या ठिकाणी त्याच्यावरती काय फोर्स अप्लाय होतं, त्याच्यामुळे काय होतं तर ही बॉडी मूव्ह होते. ओके, कायम लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस आपण एखाद्या बॉडीवरती फोर्स अप्लाय करतो ना, तर ह्या फोर्सचा मी समजा आता हा फोर्स F आहे या ठिकाणी. ओके, हा काहीतरी अँगल करतो या ठिकाणी थिटा, किंवा ह्या ठिकाणी पण कुठलाही घ्या. तर ह्या फोर्स पैकी हा समजा हा फोर्स आहे, ह्या फोर्स पैकी जर का तुम्हाला हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये मुवमेंट पाहिजे असेल, ओके, म्हणजे ह्या डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला जर का त्याला मूव्ह करायचं असेल, डिस्प्लेस करायचं असेल, तर त्यावेळेस so whatever the component will be responsible for this horizontal motion, so it will be only Fx. ओके, म्हणजे ह्या ठिकाणी जी काही मोशन होत असते, ओके, ह्या ठिकाणी जी काही मोशन होत असते ना, तर ह्या मोशन साठी कुठला कंपोनंट कारणीभूत किंवा ह्याला रिस्पॉन्सिबल असतो तर Fx असतो. ओके, म्हणजे तुम्ही ह्या ठिकाणी समजा किती फोर्स अप्लाय करताय, समजा 200 किलोन्यूटन फोर्स अप्लाय करताय. ओके, तर त्यापैकी हा पूर्णपणे फोर्स या ठिकाणी युटिलाइज होतोय का, होत नाहीये, तर ह्यापैकी तुमचा कुठला कंपोनंट या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल असेल मोशनसाठी तर Fx असणार. ओके, and so whatever this another component is there, so it will be, मग ह्याचा कुठे यूज होणार बघा. म्हणजे हा आता आपण म्हणतो ना की ह्या ठिकाणी समजा 200 किलोन्यूटन आहे, तर ह्यापैकी पूर्ण तर या ठिकाणी यूज होणार नाही. ओके, त्यापैकी जो काही Fx असेल समजा व्हॉट एव्हर मे बी 150 किलोन्यूटन, तर हा काय होईल ह्या ठिकाणी ह्यासाठी मोशनसाठी यूज होईल, आणि राहिलेला समजा 50 or whatever it may be. So it will be used, okay, to maintain its condition, or what you can say that, so it may be used by the friction, okay, or it may lost in the frictional force. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ह्या ठिकाणी असा तिरका फोर्स यावेळेस अप्लाय करताय, ओके, तर त्यावेळेस काय होतं की आपल्याला जाणवतं की आपण जास्त फोर्स अप्लाय होतो, बरोबर. कारण ह्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्ही असा इन्क्लाइंड फोर्स अप्लाय करताय, तर ह्या ठिकाणी जो काही फ्रिक्शन असणार आहे, कशामधलं फ्रिक्शन, ह्या ठिकाणी जो काही ग्राउंड सरफेस आहे, ओके, ग्राउंड सरफेस जो आहे, तर ग्राउंड सरफेस मधला आणि ह्या ठिकाणी जो काही हा रोलर आहे, तर ह्या दोन्हीच्या सरफेस मधला जो काही फ्रिक्शनल फोर्स आहे, काय होईल, वाढेल का कमी होईल ज्यावेळेस तुम्ही इन्क्लाइंड अप्लाय करताय त्यावेळेस? वाढेल. बरोबर आहे का? म्हणजे ह्यापैकी इन्क्लाइंड फोर्स ज्यावेळेस तुम्ही अप्लाय करताय, तर त्यावेळेस फ्रिक्शनल फोर्स काय होणार तर वाढणार. ओके, म्हणजे ह्यापैकी काही फोर्स हा कशासाठी यूज होणार तर टू ओव्हरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स. गेटिंग इट? काय होणार तर ह्यामधला जो काही फ्रिक्शनल लॉस आहे ते ओव्हरकम करण्यासाठी यूज होणार. आणि डायरेक्टली जर का तुम्ही ह्या ठिकाणी मग हॉरिझॉन्टल फोर्स लावत असाल, समजा ह्या ठिकाणी डायरेक्टली ह्या सरफेसला पॅरलल, तर या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्टली मग किती लागेल या ठिकाणी, मग डायरेक्टली जर का हॉरिझॉन्टल अप्लाय करायचं असेल तर तुम्ही किती फोर्स लागेल यूज करायचं म्हणलं तर त्या ठिकाणी किती असणार? आपण इथे किती लावलं? 150. गेटिंग इट? सो लाईक दिस, म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये प्रश्न कसा विचारला जातो की असं समजा तर रोलरचा हा प्रॉब्लेम असेल, तर त्या ठिकाणी काय विचारतात की सो दे आर गिव्हिंग द फोर्स, ओके, दे आर सपोज टेलिंग दॅट सो the force of 200 kilonewton is applied on the roller and which is inclined at an angle of suppose 30 degree. Okay, then find out the force required. Okay, find out the force required to be responsible for the motion, or the force required to bring that roller into the motion condition. म्हणजे प्रश्न काय विचारलाय त्यांनी की एक इन्क्लाइंड फोर्स अप्लाय केलेला 200 किलोन्यूटनचा आणि तो अँगल किती करतोय 30 डिग्री, तर त्या रोलरची मोशन होण्यासाठी, हॉरिझॉन्टल मोशन होण्यासाठी किती फोर्स लागेल?
ओके, मग हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला कुठला कन्सेप्ट यूज करावा लागतो, तर ह्या ठिकाणी रिझॉल्युशनचा कन्सेप्ट यूज करावा लागतो. बरोबर, म्हणजे आता ह्या ठिकाणी तुमचा हा रोलर आहे, रोलरचा हा तुमचा सेंटर पॉइंट आहे. बरोबर का, म्हणजे इथं जो काय ऍक्ट होणारा फोर्स कसा आहे, हा याप्रमाणे फोर्स ऍक्ट होतो. हा EF झाला. ओके, सो इट इज द 200 किलोन्यूटन. मग त्यानंतर काय, तर याचा हा कंपोनंट Fx आणि याचा कंपोनंट हा Fy. मग आपल्याला हे लक्षात येते की ज्यावेळेस हा 200 किलोन्यूटन फोर्स ह्या रोलरवरती ऍक्ट होतोय, ओके, तर त्यावेळेस आपल्याला ज्यावेळेस मोशन घडून आणायचे असेल, तर त्यावेळेस त्यापैकी फक्त एकच कंपोनंट रिस्पॉन्सिबल असणार आहे मोशनसाठी, तो म्हणजे कुठला असेल, तर Fx असेल. सो बिकॉज ऑफ दिस Fy कंपोनंट, सो मोशन विल नॉट बी क्रिएटेड. ओके, so it will be used to overcome that, so whatever right now I have told, that overcome frictional force etc. ठीक आहे, म्हणजे हे फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला ह्या ठिकाणी काय करावं लागतं, तर हा फोर्स हा रिझॉल्व्ह करावा लागतो. बरोबर का, हा फोर्स तुम्हाला रिझॉल्व्ह करावा लागतो आणि ह्या ठिकाणी त्याचा Fx कंपोनंट फाइंड आउट करावा लागतो. आता हे कसं आपण प्रॉब्लेम मध्ये बघणार आहे. मग ह्या थीटा अँगल आहे, मग हा Fx कंपोनंट तुम्हाला फाइंड आउट करावा लागेल आणि मग तुम्ही सांगू शकताय, म्हणजे ह्याचे समजा काय, तर तुम्हाला आन्सर मिळालं, सपोज युअर 150 न्यूटन, अँड देन यू कॅन राईट द आन्सर. द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दॅट रोलर इट इनटू द हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन इज 150 न्यूटन. गेटिंग इट? तसंच या ठिकाणी पण आहे, ह्या एक्झाम्पल मध्ये पण सेम कन्सेप्ट या ठिकाणी पण आपल्याला यूज करावा लागतो. गेटिंग इट? म्हणजे ह्या ठिकाणी समजा इन्क्लाइन फोर्स आहे, इन्क्लाइन फोर्स या ठिकाणी तुम्ही अप्लाय केलेला आहे. मग आता ह्या केसमध्ये पण ह्या इन्क्लाइन फोर्स पैकी जरी इन्क्लाइन फोर्स जर तुम्ही अप्लाय केला असेल, तर त्याची मोशन होण्यासाठी कुठला कंपोनंट रिस्पॉन्सिबल असेल, तर कुठला असणार आहे, तर Fx असणार आहे. गेटिंग इट? म्हणजे त्यासाठी आता काय म्हणू शकतो आपण, समजा आता हे दोन फोर्स अप्लाय केलेले आहेत, तर ज्यावेळेस तुम्ही हॉरिझॉन्टली अप्लाय करताय, तर ह्या ठिकाणी जो काही फ्रिक्शनल फोर्स असेल, तर तो काय असेल, तर कमी असणार आहे, अँड हिअर इट विल बी मोर, यू कॅन सी दॅट. ओके, सो हिअर जस्ट आय वांट टू टेल द ऍप्लिकेशन. आता हे कसं आहे, तर म्यूट करा बरे, कोण आहेत? दिस इज द ऍप्लिकेशन. म्हणजे हे मी रिझॉल्युशनचं ऍप्लिकेशन सांगितलं की आपल्याला गरज कधी पडते, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या ऑब्जेक्ट मूव्ह करण्यासाठी त्याला हॉरिझॉन्टल फोर्स किती लागेल वगैरे, हे त्या प्रकारचे आपल्याला आन्सर मिळवण्यासाठी आपण काय करतो, तर हे यूज करतो. सियर, हा, गेटिंग द डेफिनेशन. आता डेफिनेशन म्हणजे आपल्याला लक्षात येते. सो डेफिनेशन मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ द गिवन फोर्स into its component without changing its effect acting on the body, okay, is called as a resolution. या ठिकाणी लक्षात ठेवा, तर ह्या ठिकाणी ह्याचा कंपोनंट, ह्याचा अर्थ काय, तर कंपोनंट म्हणजे पण एक फोर्सेस असतो. सो रिमेंबर, ओके, म्हणजे ह्याचा कंपोनंट म्हणजे काय, कंपोनंट कुठले, Fx आणि Fy हे कंपोनंट्स आहेत. हे कंपोनंट्स म्हणजे पण काय आहेत, तर फोर्सेस आहेत. ओके, is the method of splitting a given force into its components without changing its effect acting on the body is called as a resolution. तिची दुसरी पण डेफिनेशन आहे, the way of representing a given a force without changing its effect acting on the body. Okay, it's actually not system, it's only force. ओके, आता फक्त डेफिनेशन मध्ये इथे कुणाला काय डाऊट आहे का, मला विचारू शकता. आज एनी डाऊट रिलेटेड टू द डेफिनेशन? Remember, resolution means splitting. And what is the condition? After resolving, whatever the component you are getting after resolution is Fx and Fy. Okay, it will give the same effect as it is given by the given single force. Single force जेवढा इफेक्ट दाखवतो तेवढाच इफेक्ट, ओके, कुणी दाखवायला पाहिजे, तर तुम्ही जे काही रिझॉल्व्ह केलेले जे काही कंपोनेंट्स आहेत का, Fx आणि Fy, ह्यांनी दाखवला पाहिजे. ठीक आहे, आणि रिझॉल्युशन मध्ये आपल्या जे काही आपण मेथड शिकतोय, पहिली मेथड, त्यामध्ये आपण दोन म्युच्युअली परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्येच रिझॉल्व्ह करू शकतो. गेटिंग इट? म्हणजे तुम्ही रिझॉल्व्ह केलेले जे काही कंपोनंट्स आहेत त्या ठिकाणी Fx आणि Fy, ओके, हे कसे असणार, तर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असायलाच पाहिजेत. इट मस्ट बी. गेटिंग इट? सो दिस इज अबाउट द रिझॉल्युशन. एनी डाऊट अबाउट द रिझॉल्युशन ऑफ फोर्स? ह्याच्याबद्दल काय डाऊट आहे कुणाला?
नो सर. ओके, आता आपल्याला एक शॉर्ट डेरिव्हेशन बघायचं आहे. कशासाठी डेरिव्हेशन बघायचं आहे? आता हे आपण सांगितलं की मी सांगितलं की आपल्या ह्या ठिकाणी एफएक्स फाइंड आउट करू शकतोय. एफएक्स फाइंड आउट केलं का आपल्याला लक्षात येतं की हॉरिझॉन्टल मोशन होण्यासाठी किती फोर्स लागतं. मग ह्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युलेज डिराईव्ह करायचे. कोणासाठी? एफएक्स आणि एफवाय साठी फॉर्म्युलेज आपल्याला डिराईव्ह करायचे. ते आपण आता बघूया पुढल्या पॉइंट मध्ये. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. Actually, here are some different rotations are there. Okay, I'll use both. Is it visible, this PDF? Yes sir. ठीक आहे. हा, आता आपली पुढची हेडिंग काय असणार आहे तर रिझोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू म्युच्युअल परपेंडिक्युलर कंपोनेंट्स इन विच वी हॅव टू सी इट्स फॉर्म्युला. आता आपल्याला ह्याचं काय करायचं तर फॉर्म्युला बघायचं. ठीक आहे. So here, so you have to draw the sketch. You can draw it later on. ही नोट्स आहेत, मी तुम्हाला लगेच फॉरवर्ड करेन आपल्या लेक्चर झाल्यानंतर. ड्रॉ केली तरी चालेल किंवा अगोदर लक्ष दिलं तरी चालेल. आताची स्केच आहे जी आता आपण बघितली होती. हिअर सो दिस अवर गिव्हन फोर्स. ठीक आहे, हे आपला काय तर गिव्हन फोर्स कुठला आहे? एफ आहे. ओके, सो इट्स मेकिंग अँगल थीटा. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस बरोबर अँगल काय करतोय तो? थीटा करतोय. वी हॅव कन्सिडर दिस इज इनटू द फर्स्ट क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आपण घेतलेलं आहे. ठीक आहे. Now, whatever its components are there, so we have shown here. So this is the fx component and this is the fy component. हे काय तर तुमचे fx आणि fy components आहे. Okay, now we have to derive the formulas for this. This is the y-axis. Okay. Now, so here, so we have considered, so this is the F is the force which making an angle theta with respect to the x-axis, and then whatever this force is there, so we have resolved into the two components, two mutually perpendicular components. It's very important. That is the fx and fy. Okay. Now, so from here, so from this point, so I have drawn a perpendicular over the line of action of this fx. इथून काय केलं तर एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेलं आहे. अँड हिअर सो आय हॅव गिव्हन द पॉइंट ए. इथे काय नाव दिलंय तर पॉइंट ए हे नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे. सो हिअर सो वी हॅव ड्रॉन द वन परपेंडिक्युलर. ओके, and so as per this, so here we are getting one triangle. बघा ह्या ठिकाणी कुठला ट्रायंगल मिळतो? राईट अँगल ट्रायंगल मिळतो आपल्याला या ठिकाणी. सो विच राईट अँगल ट्रायंगल वी आर गेटिंग हिअर? सो वी हॅव गिव्हन द नेम सी. विच इज द ट्रायंगल? COA. or OAC, you can call it as. So right angle triangle OAC आपल्याला या ठिकाणी मिळालेलं आहे. Okay, so here now we have to use the some trigonometry. आपल्याला या ठिकाणी trigonometry यूज करायची आहे. So we can write it for the cos theta. The cos theta साठी या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता. बघा काय. So cos theta, if we will take it here. Cos theta काय बघा? काय आहे cos theta? AC upon OC. नाही, cos theta. FY upon F. First of all, tell me the sides of this triangle. Cos theta काय असतो? Adjacent. OA upon OC.
Okay, cos theta is the nothing but the ratio of adjacent side divided by the hypotenuse. Adjacent side कुठली आपली OA. A Okay. divided by OP. OA divided by the hypotenuse, which is the hypotenuse OC. Okay, here I can write it. Okay. मग आता काय केलेलं आहे आपल्याला ह्या ठिकाणी तर लक्षात येते की व्हॉट एव्हर दिस OA is there, okay, it represent the fx. Okay. And next, आता ह्या ठिकाणी काय केलंय बघा, ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता जे काय तुमचं fy. So before that, so here one rectangle is formed. Okay, या ठिकाणी रेक्टँगल तयार केलंय. मग त्यानुसार आता ह्या ठिकाणी आपण fy दाखवलं होतं. Okay, so according to the properties of that rectangle, so opposite sides are equal and parallel. So accordingly, so whatever this AC is there, so it will represent the fy. म्हणजे ह्या ठिकाणी OC, सॉरी नॉट, हे तर fy आहे तुमचं. आपल्याला ह्याची गरज पडत नाही आता, फक्त तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो की ह्या ठिकाणी तुमचं fy आहे, म्हणजे हे जी अपोजिट साइड कुठली झाली तर AC झाली, ते पण किती असणार आहे तर fy असणार. ठीक आहे, तुम्हाला ते पुढच्या ह्याच्यामध्ये लागेल. आता ह्या ठिकाणी OC बघा, OC काय रिप्रेझेंट करता येतं f. ओके, OC काय रिप्रेझेंट करते तर गिवन फोर्स f. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं, cos theta is equal to fx upon f. So here, so how we can write? So f is equal to, we'll do the cross multiplication. F is equal to, काय बघा, not f, it will be fx. Fx is equal to f cos theta. Okay, and this is the formula for the horizontal component fx. आणि हा फॉर्म्युला कशासाठी आहे तर हॉरिझॉन्टल कंपोनंट साठी आहे. मग तसंच आता आपल्याला काय करायचं तर fy कंपोनंट मिळवायचे. सो अगेन इन द सेम ट्रायंगल, सो व्हॉट यू कॅन राइट इट अगेन, यूज द ट्रिग्नोमेट्री. काय यूज करू शकता बघा, Sin theta. cos यूज केलं होतं, हियर यूज कॅन यूज द sin theta. मग ह्या ठिकाणी जर का sin यूज केलं तर काय येईल बघा, sin theta is equal to AC upon OC. AC means opposite side divided by hypotenuse. So it is the OC. आणि इथं मगाशी मी आपण इथं मेन्शन केलेलं आहे, आपलं जे काय AC आहे ते काय रिप्रेझेंट करते तर fy. Okay, and OC, so already we are knowing that, so OC, so it represent the given force f. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय येणार तर f येणार. Means what we have got here, sin theta is equal to fy by f we have got. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपलं fy is equal to काय F sin theta. f sin theta. Okay, so we got sorry, या ठिकाणी राहील f sin theta, means fy is equal to f sin theta. These are the two formulas are there, so which we have to use, okay, while obtaining these components, obtaining these mutual perpendicular components. ठीक आहे, परत एकदा लक्ष द्या, शॉर्ट मध्ये आणखी ते सांगतो. आता ह्यामध्ये काय केलंय, स्केच मगाशी पण आपण बघितली होती. एक आपण फोर्स कन्सिडर केलेला आहे. कुठला फोर्स कन्सिडर केलाय आपण, f फोर्स कन्सिडर केलेला आहे. and we have considered its angle theta with respect to the x-axis. Okay, and we have shown its components. It's two mutually perpendicular components, fx and fy. Okay, हे जे कंपोनेंट दाखवले त्या ठिकाणी हे थीटा अँगल आहे. थीटा अँगल कसा आहे तर acute angle आहे. Means theta will be always acute angle, means always less than 90 degree will be there. Okay, आणि ह्या ठिकाणी एक so by using that law of parallelogram that we are going to see in our further lectures, using that, so we have formed here rectangle. Okay, according to that, so we are knowing the property of that rectangle, its opposite sides are the parallel and equal. So according to that, so before that we have drawn perpendicular from the point C, we have completed the rectangle. So here whatever this fy is there, as per our rule of that rectangle, so you will get it here. म्हणजे ह्या ठिकाणी पण तुमचं AC काय असेल तर हे fy रिप्रेझेंट करेल. ओके, आणि ह्या ठिकाणी हे BC पण fx रिप्रेझेंट करेल. ठीक आहे, मग त्यानुसार मग आपण ह्यामध्ये ट्रिग्नोमेट्री यूज केली. ट्रिग्नोमेट्री कशामध्ये यूज केली बघा, इन द ट्रायंगल OAC, हा ट्रायंगल मध्ये cos theta यूज केलं. मग cos theta आपल्याला माहिती आहे काय असतं, सो इट इज द
ऍडजस्टंट साइड डिवायडेड बाय द हायपोटेनस. मग ऍडजस्टंट साइड काय तर OA आहे, हायपोटेनस काय तर OC आहे. ओके, मग ह्या ठिकाणी आपल्याला OA काय रिप्रेझेंट करते आपल्याला माहिती आहे. सो व्हॉट इट रिप्रेझेंट FX. सो वी हॅव रिटन हियर. Then OC, so what it represents? It represents the given force F. So we have written here F. Okay, so now just we have to we have done the cross multiplication. So we have got the Fx component. Fx is equal to F cos theta. And similarly, so we have used to the sin theta. Okay, so then we are knowing that sin theta. So sin theta, so it will be, so what it represents? So it is the ratio of opposite side divided by the hypotenuse. मग या ठिकाणी opposite side तुमची काय ते AC, hypotenuse काय ते OC. मग ह्या ठिकाणी AC काय रिप्रेझेंट करते तर Fy. So we have written here. Then given force F, so it is represented by the OC. So here will be F, and we have done the cross multiplication. You will get Fy is equal to F sin theta. Any doubt in case of this? ह्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? तर नसेल इझी आहे, ह्यामध्ये काय अवघड नाही. एनी डाऊट? No, sir. Okay, then we have to see the sign convention. आता आपल्याला इथे पुढे आपल्याला sign conventions बघायचे. आणखीन एक सांगायचं राहिलं. आता ह्याला हे जे काही कंपोनेंट्स आहेत का, जे आता आपण बोललो होतो Fx Fy. ओके, so for these components, so many names are there. So sometimes, so how they are asking, find out the components of the given force. So like this simple question will be there. Okay, then in another way also they can ask, find out the components of the force in x and y direction. Okay, rather than this, so there are again some names are there. So these components are also called as a orthogonal components. Okay, काय विचारतात तर orthogonal components किंवा त्यालाच rectangular components पण म्हणतात. So remember the names, other names. आता ऑर्थोगोनल का म्हणतात तर तुम्ही सांगू शकता ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का म्हणतो आपण? 90 degrees. Because they are, whatever these components are there, so they are making the 90-degree angle with respect to each other. So that's why the name has given orthogonal. Okay, and why the rectangular then? Rectangular components 90 degree angle करतात. 90-degree angle करतायच. मग रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स ऑर्थोगोनल साठी झालं ते ऑर्थोगोनल 90-degree वर्ड. आता ह्या ठिकाणी बघू शकता ना, सो by considering this Fx and Fy, okay, as a sides of that rectangle, okay, so you can form an rectangle. So that's why, so it's known as a rectangular components. And one more name is that resolved part of force. It is another name is that resolved part of force. मग काय काय नाव सांगितली मी तुम्हाला? Simply components of force, then orthogonal components of force, then rectangular components of force, or the resolved part of force. लक्षात येतात का? ह्याप्रमाणे कुठल्याही नावाने ह्याच्यावरती प्रश्न विचारू शकतात. जस्ट रिवाइंड इट. काय सांगा मला प्रत्येकदा? फर्स्ट वन Orthogonal. Now, first of all, simply components they will ask. Okay. Simply. Components of the force. Then next orthogonal components. Next Rectangular components. rectangular components. And last one Resolved part of force. resolved part of the force. Okay. So like this, the different names are there. मग हे आपण आता बघितलेच आपण Fx म्हणजे काय तर हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट, Fy म्हणजे व्हर्टिकल कंपोनेंट, हे आपण बघितलेलं आहे. आता हे काही साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत बघा, म्हणजे आपल्याला हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना ह्याची गरज पडते. साइन कन्व्हेन्शन्स, आय थिंक यू विल एबल टू सी ऑन द स्क्रीन. सो द साइन कन्व्हेन्शन दिसतंय? हा, आता साइन कन्व्हेन्शन्स मध्ये काय म्हणजे समजा जर का फोर्स, ओके, Hello, sir. हा बोला की. Sir, please repeat that part of components orthogonal. I got disconnected. ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. आपण जे काय Fx आणि Fy हे जे काय तुमचे कंपोनेंट्स आहेत का, विच कंपोनेंट्स Fx आणि Fy, ह्या कंपोनेंट्सला आता नॉर्मली आता मी काय सांगितले कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स असं म्हणतो आपण म्हणलं. मग ह्याला आणखीन काही अदर नेम्स आर देयर. Okay, for this some other names are there, and which are that? So first thing, simply we can call it as a components of force. Then second,
ऑर्थोगोनल कंपोनंट्स. ऑर्थोगोनल कंपोनंट्स का म्हणतो तर ह्या ठिकाणी जे काही कंपोनंट्स आहेत का Fx आणि Fy हे एकमेकांना 90 डिग्री अँगल करतात म्हणून त्याला आपण ऑर्थोगोनल कंपोनंट्स म्हणतो. आणि थर्ड नाव काय तर ह्याचं रेक्टँग्युलर कंपोनंट्स. ओके, रेक्टँग्युलर कंपोनंट्स का म्हणतो तर ह्या ठिकाणी ह्या दोन कंपोनंट means whatever these two components Fx and Fy, okay, by using this the one by considering these as the sides of the rectangle, okay, you can form that rectangle. So that's why the name has been given the rectangular components also. And the last name is that resolved part of force. Resolved part म्हणजे दिलेल्या फोर्सचे रिझॉल्व केलेले म्हणजे स्प्लिट केलेले पार्ट. ओके, so its last name that is the resolved part. Simply component of force, second orthogonal components, third rectangular components, and last one is the resolved part of force. Is it clear? Yes, sir. Okay, now we'll come to the sign convention. Its simple thing is there, sign convention. बघा आता साइन कन्व्हेन्शनची आपल्याला कधी गरज पडते म्हणजे आता आपण सांगितलं की हा तुम्ही दिलेला फोर्स आहे तो काय केलाय रिझॉल्व केलाय. ओके, ह्याचा हा Fx कंपोनंट आहे, हा Fy कंपोनंट आहे. ओके, मग जर का हा Fx कंपोनंट हा राईटवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत असेल तर त्यासाठी साइन कन्व्हेन्शन आपलं काय असतं तर पॉझिटिव्ह असतं. ओके, आणि जर का हा तुमचा Fy कंपोनंट हा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत असेल तरी पण काय असेल तर या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असेल. ठीक आहे, मग त्याचप्रमाणे समजा एखादा फोर्स हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये ऍक्ट होतोय. ओके, and it making some angle is also okay, then what its components are there, now you will able to tell it. हे काय झाले तुमचे Fx आणि Fy. मग ह्या केसमध्ये समजा जर काय हा फोर्स F थर्ड क्वाड्रंट मध्ये ऍक्ट होत असेल तर त्यावेळेस त्याचा जो काय Fx कंपोनंट आहे का तर तो कसा असणार आहे तर निगेटिव्ह असेल. ओके, आणि त्याच केसमध्ये समजा जर का तुमचा Fy कंपोनंट जर का तो डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत असेल तर तो पण काय असेल तर निगेटिव्ह असेल. इज इट गेटिंग इट? मग त्याच केसमध्ये समजा जर का एखादा फोर्स हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये ऍक्ट होत असेल तर त्याचे कंपोनंट्स कसे येतील? Fx निगेटिव्ह, Fy पॉझिटिव्ह. Fx will be Negative. negative and Fy will be Positive. okay. And one more case, suppose if any force is there which is acting in the fourth quadrant. Okay, fourth quadrant मध्ये एखादा फोर्स ऍक्ट होत आहे त्याचा अँगल हा थीटा आहे, हा त्याचा Fy कंपोनंट, हा त्याचा हा Fx component. Okay, then its Fx component, its direction so will be Positive. so it will be positive, and direction of the Fy component so it will be negative. Getting it? मग समजा असंही होऊ शकतं आता आपल्याला आपण जे सगळे फोर्सेस कन्सिडर केले तर मला सांगा हे पुल टाइप होते का पुश टाइप होते? Push. Pull, sir. पुल टाइप होते. मग Pull type. असं बरोबर आहे. मग असंही होऊ शकतं आता की समजा एखादा फोर्स हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये ऍक्ट होतोय. ओके, सो लाईक दिस and making some angle with respect to x-axis. Now tell me the component of the force F. So first of all, whatever this force F is there, what is its nature? Push type. So it is the push type. हा कसा आहे तर push type आहे. Now tell me its components then now. आता Fx ची डायरेक्शन कशी येणार मला सांगा. Fx ची डायरेक्शन इकडे असेल का इकडे असेल? Towards the point. Towards the point. म्हणजे हा काय असेल तुमचा Fx असेल आणि हा काय असेल तर तुमचा Fy असेल. Remember one thing, if your force is push type, okay, remember that definitely its a component also will be push type. तर बरेच जण हे चूक करतात, काही हुशार विद्यार्थी पण करतात. काय करतात तर या ठिकाणी आता जसं या ठिकाणी मी दाखवले तशी अशी स्केच या ठिकाणी ड्रॉ करतात म्हणजे पुश टाइप फोर्स दाखवतात आणि याची कंपोनंट अशी दाखवतात. चालू आहे बघा अंदाज
who is this? हा, आता बरेच जण अशी मी बघितलेले आहे की म्हणजे पुश टाइप फोर्स आहे. ओके, पुश टाइप फोर्स आहे आणि कंपाऊंड कसे दाखवले तर पुल टाइप. इज इट करेक्ट? हे बरोबर आहे का? No, sir. No, इट इज sir. रॉंग. ओके, Not correct. म्हणजे जर का तुमचा फोर्स हा पुश टाइप असेल तर त्याचे कंपाऊंड्स पण कसे पाहिजेत तर सो इट Push मस्ट type. बी पुश टाइप. म्हणजे पुश टाइप म्हणजे काय, जर का ह्याचा एरो हेड जर का टुवर्ड्स दी पॉइंट असेल तर त्यावेळेस त्याचे जे काही कंपोनेंट्स असतील का Fx आणि Fy, तर त्या कंपोनेंटचा पण एरो हेड कसा पाहिजे तर ह्या मीन्स इट मस्ट बी ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट. जसं आपण या ठिकाणी आता सगळे एक्झाम्पल्स अगोदर काय बघितले तर पुल टाइपचे बघितले होते. म्हणजे हे पुल टाइप F कन्सिडर केलं होतं, त्याचे कंपोनेंट्स पण आपण पुल टाइप दाखवले होते. ओके, सो वी हॅव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. गेटिंग इट? म्हणजे ह्या ठिकाणी आता जो काय आपण पुश टाइप फोर्स घेतलाय का, हा त्याचे कंपोनेंट्स Fx आणि Fy हे पण कसे आहेत पुश टाइप आहेत. आता याचे डायरेक्शन्स कसे येतील? Fx Towards कसं आहे? the हा, टुवर्ड्स द पॉइंट, प्लस मायनस Fx minus and Fy plus. करते चूक करते. F minus Fy plus. हा Fx ची डायरेक्शन कशी आहे मला सांगा. पॉझिटिव्ह. Towards the point. इट्स ऍक्टिंग इन विच डायरेक्शन? Positive direction. पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. Positive x direction. इथे ही फर्स्ट केस आठवते का, ज्या ठिकाणी बघा आपण हा फोर्स F कन्सिडर केला होता. इथं F आपण कसा घेतला होता? हा, Positive. so it must be also positive. What you have to check out? So you have to check out the direction, not quadrant. In case of its components. Components मध्ये काय चेक करायचं आहे की त्याची डायरेक्शन खूप महत्वाची आहे. हे आपण मागपासून मी कशाबद्दल बोलतोय, डायरेक्शन साठी बोलतोय. म्हणजे हॅलो सर, हा बोला. इथे क्वाड्रंट कन्सिडर नाही का करायचा? आपण साइन कन्व्हेन्शन्स, हे साइन कन्व्हेन्शन कोणासाठी बघतोय तर फोर्सेससाठी बघतोय. ओके, आणि आपल्याला त्यावेळेस आता इथे तुम्ही बघू शकता, वाचू शकता बघा साइन कन्व्हेन्शन्स काय आहेत बघा. सो हिअर check out it for horizontal components. If the force is acting in the rightward direction, then it is positive. Okay, if the force is acting in the negative direction, then it is negative. ही स्केच बघा ह्या ठिकाणी, आता इथपर्यंत आलोच नाही मी. हे हा जो फोर्स हा राईटवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतो तर तो पॉझिटिव्हच येतो. जो फोर्स हा लेफ्टवर्ड डायरेक्शनला निगेटिव्ह येतो, लेफ्टवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतो तो काय तर निगेटिव्हच असणार, आणि राईटवर्डला असेल तर पॉझिटिव्ह असेल. सो क्वाड्रंट, सो हिअर, सो इट विल नॉट मॅटर. So matters the direction of that given force or component. ठीक आहे, म्हणजे हा तुमचा जो काही फोर्स आहे हा जर का अपवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होत असेल तर तो पॉझिटिव्हच येणार, जर तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होत असेल तर तो निगेटिव्हच येणार. हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला क्वाड्रंट तो कुठे आहे काही बघायचं नाही. ओके, म्हणजे ह्या ठिकाणी काय हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, आता इथे बघू शकता तुम्ही, इथे बघा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट साठी किती केसेस आहेत? राईटवर्ड डायरेक्शन आणि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. राईटवर्ड डायरेक्शन असेल तर पॉझिटिव्ह, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन असेल तर निगेटिव्ह. आणि व्हर्टिकल कंपोनंट साठी कुठल्या डायरेक्शन्स आहेत? अपवर्ड डायरेक्शन आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन. इफ इट इज अपवर्ड, if it is acting in the upward direction, so it will be positive. If it is acting in the downward direction, it will be negative. हे सेम कशासारखं की आपण क्वाड्रंट मध्ये ते हे करत नाहीत का, पॉइंट दाखवत नाहीत का? सर पण तिथं ना क्वाड्रंट कन्सिडर करतात सर. हा, आता लक्ष द्या इकडं. मग इथं आता लक्ष द्या, हे फर्स्ट क्वाड्रंट आहे तुमचं, सेकंड आहे, थर्ड आहे, फोर्थ आहे. मग इथं आपण त्याला ज्यावेळेस आपण हे नोट करतो ना पॉइंट्स कसे असतात, -1, -2, -3. ओके, म्हणजे ह्या केसमध्ये जर का तुमची डायरेक्शन ही लेफ्टवर्ड असेल तर हे तुमचं काय येणार तर पॉझिटिव्ह येणार. आणि त्याच ठिकाणी त्याच इन्स्टंटला जर का ती राईटवर्ड असेल तर ते पॉझिटिव्ह येणार. का
तर तुम्ही लाईन ऑफ ऍक्शन आपण स्टडी केलेलं आहे, ते पुढे आपण प्रॉब्लेम मध्ये बघणार आहे. कारण हा इथं तुम्हाला ह्या लाईन वरती वाटतंय ऍक्ट होतोय, पण ह्याचा लाईन ऑफ ऍक्शन कसा असतो? ऑब्जेक्टला ह्याचा लाईन ऑफ ऍक्शन कसा असणार आहे? दिसते लाईन ऑफ ऍक्शन. गेटिंग इट? म्हणजे तुमचा हा फोर्स ह्या ठिकाणी ऍक्ट होतोय, पण ह्याचा लाईन ऑफ ऍक्शन कसा आहे, तर हा पूर्ण इथपर्यंत आहे. Who is this? So every time I'm telling that, it's to take care about your sound is mute or not. Okay, so forget about this. Simply what you have to remember, you have to check out the arrowhead direction. ठीक आहे, तुम्हाला काय बघायचं त्या ठिकाणी? डायरेक्शन बघायचे. म्हणजे काय की जर का फोर्स हा राईटवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय पॉझिटिव्ह, लेफ्टवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय निगेटिव्ह, अपवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय निगेटिव्ह, इन्क्लाइंड ऍक्ट होतोय, काय करणार? इन्क्लाइंड डायरेक्शन मध्ये असेल असल्यावर रिझॉल्व्ह करावं लागेल. व्हेरी गुड. यू हॅव टू रिझॉल्व्ह दिस. इट्स fx, इट विल बी fy. मग ह्याचा fx हा राईटवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय पॉझिटिव्ह, fy हा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय पॉझिटिव्ह. ओके, एनी डाऊट इन द साइन कन्व्हेन्शन? हे सगळं झाल्यानंतर एवढंच लक्षात ठेवायचंय, जर का राईटवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होत असेल तर तो पॉझिटिव्ह असेल, लेफ्टवर्ड निगेटिव्ह, अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड निगेटिव्ह. कुणाला काय प्रश्न आहे का ह्याच्यावर? हॅलो. No, sir. No, sir. ओके, सो विल मूव्ह टू द नेक्स्ट पॉइंट. आता आणखीन एक आहे, जसं राईटवर्ड लेफ्टवर्ड अशा काही कन्व्हेन्शन्स आहेत की जसं मी सांगितलं की जर हीच काय असते आपली ईस्ट डायरेक्शन असते ना, डायरेक्शन पण आपल्याला महत्वाची. ही काय तर वेस्ट, इट इज नॉर्थ, इट इज साऊथ. South. म्हणजे ज्यावेळेस फोर्स असे उल्लेख असतो, जर का फोर्स हा ईस्ट डायरेक्शनला ऍक्ट होत असेल तर त्यावेळेस असा वर्ड यूज करतात, फोर्स ऍक्टिंग ड्यू ईस्ट, फोर्स ऍक्टिंग ड्यू नॉर्थ, फोर्स ऍक्टिंग ड्यू वेस्ट, फोर्स ऍक्टिंग ड्यू साऊथ. ओके, याचा अर्थ काय? इफ इट इज ऍक्टिंग अलॉंग the east direction, it means that so it is acting along the x-axis, positive x-axis. If it is acting due west, it means that so it is acting along the negative x-axis. Okay, if it is acting due north, it means that so it is acting along the positive y-axis. If it is acting due south, so it means that so it is acting along the negative y-axis. ओके, मग ह्या वेळेस पण ह्याच्यानुसार तुमचं कन्व्हेन्शन राहणार. ओके, सो विल मूव्ह टू नेक्स्ट पॉइंट. हा हा आतापर्यंत काय कुणाला काय डाऊट येतो का रिझोल्युशन मध्ये, रिझोल्युशन पासून ह्या साइन कन्व्हेन्शन मध्ये? No, sir. No, sir. No, sir. आता ह्या ठिकाणी काही केसेस आहेत रिझोल्युशनच्या, त्या बघणार आहे आपण. सो डिफरंट केसेस ऑफ द रिझोल्युशन ऑफ फोर्सेस. मग त्यापैकी पहिली केस काय, व्हेन द नेचर ऑफ फोर्स इज पुल टाइप. मग काय, व्हेन द नेचर ऑफ फोर्स इज द पुल टाइप, म्हणजे ज्यावेळेस फोर्सचं नेचर हे पुल टाइप असेल. ओके, मग त्यामध्ये म्हणजे नेचर पुल टाइप असेल आणि फोर्स हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ऍक्ट होत असेल तर त्याचे कंपाऊंड्स कसे असतील हे आपल्याला बघायचं. आता इथे तुम्ही बघू शकता की हा गिव्हन फोर्स F आहे. ओके, त्याचा अँगल थीटा आहे. याचे कंपाऊंड जे आहेत हे Fx आणि Fy, हा अँगल 90 डिग्री असेल, हा तुमचा Fy, हा Fx. आता हे तुम्ही लगेच सांगू शकताय. आता हे जे कंपाऊंड्स Fx इज इक्वल टू, आता फॉर्म्युला काय आपला Fx चा? F cos theta. F cos. F cos theta. Theta. Cos theta. Fy is equal to F sin F theta. sin theta. F sin theta. आता ह्यामध्ये फक्त त्याच्या समोर तुम्हाला साइन लावायचे ह्या दोन्ही कंपाऊंडच्या ऍज पर द क्वाड्रंट. जर का पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये असेल
तर त्याचा एफ कंपोनंट हा राईटवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होईल आणि त्याचा एफ वाय कंपोनंट हा अपवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होईल. एफ हा राईटवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय म्हणजे ह्या ठिकाणी एफ एक्स इक्वल टू काय येणार, प्लस का मायनस? Positive. Positive. So Plus. it will be plus. Here this Fy it is also acting in the upward direction. That means here, so which sign you will get here? Positive. Positive. Plus. So it will be positive. Positive. Okay. So this is when the force is acting in the first quadrant. Now in the same way, when the force is going to be act in the second quadrant. Just a minute. हा, आता खूप मायनर चेंज आहे. हा, काय चेंज होतं? FX negative. म्हणजे आता फोर्स काय, फुल टाइप फोर्स आहे. आपण पहिल्यांदा सांगितलंय फुल टाइप फोर्स आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमचा जो काय एफ एक्स आहे हा लेफ्ट डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय आणि एफ वाय आहे तर तो अपवर्ड डायरेक्शन. सो दीज आर द डायरेक्शन्स ऑफ द एफ एक्स अँड एफ वाय कंपोनेंट. द थीटा द अँगल इज द 90 डिग्री. मग ह्या ठिकाणी हा एफ एक्स चा फॉर्म्युला माहिती आपल्याला, तो डायरेक्ट लिहू शकता एफ कॉस थीटा. फक्त साइन घ्यायचं आपल्याला त्यासमोर, प्लस का मायनस? Minus. Why minus? Why minus? कारण left It is left down. Left Because it's direction. acting in the leftward direction. So very good. Now here, so this Fy, it is acting in the upward direction. So it will be Plus Plus. F sin theta. plus F sin theta. Okay, it's over. Now next, the third quadrant. The third quadrant मध्ये बघा, आता डायरेक्ट लक्षात येते आपल्याला. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये आता ह्या ठिकाणी एफ एक्स आणि एफ वाय कसे असतील? Negative. बोथ विल बी Negative. निगेटिव्ह. Negative. कारण एफ एक्स बघा हा लेफ्ट डायरेक्शनला ऍक्ट होतो आणि एफ वाय पण डाऊन डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय, म्हणजे दोन्ही कसे असतील तर निगेटिव्ह असतील. Negative. नाउ लास्ट वन फुल टाइप मध्ये काय फोर्थ क्वाड्रंट. मग ह्या केस मध्ये बघा आता FX positive. FY negative. आता यू आर नाउ ऑलमोस्ट ऑन द ट्रॅक. आता हा जो ट्रॅक पकडायचा आपल्याला, डायरेक्टली आपण प्रॉब्लेम कशी सॉल्व्ह करतो आपल्याला लक्षात पण येत नाही आपल्याला, म्हणजे सॉल्व्ह केल्यानंतर कळतं हाऊ इज इट इझी. हा, तर ह्या ठिकाणी हा तुमचा जो काही फोर्स आहे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये ऍक्ट होतोय, म्हणजे एफ एक्स राईटवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय म्हणजे तर तो पॉझिटिव्ह असेल. एफ वाय डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय तो निगेटिव्ह असणार. Okay, so these are the four quadrants when the nature of force is the pull type. Okay, आता फक्त arrowhead change होत आहे, but it matters a lot. Now your second case we have to see in case of the different cases of the resolution of forces. What is that? When the nature of force is the push type, म्हणजे फोर्स हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच आहे. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी फोर्स कसा आहे तर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच आहे, फक्त नेचर कसं आहे त्याचं पुश टाइप. म्हणजे ह्या ठिकाणी आणि मी मग सांगितले जर का फोर्स हा पुश टाइप असेल तर त्याचे कंपाऊंड्स पण कसे असणार तर पुश टाइपच असणार. म्हणजे हा पुश टाइप म्हणजे ह्याचे कंपाऊंड्स पण पुश टाइप. हा, आता जसं आपण मगाशी निगेटिव्ह ऍक्सिस वरती ते डायरेक्शन दाखवले होते बघा, तो पॉझिटिव्ह घेतला होता, तसे ह्या ठिकाणी हा तुमचा एफ एक्स कसा ऍक्ट होता? Leftward direction. What you have to check out? Just we have to check out its direction. So it is acting in the leftward direction. So it will be negative. So it will be F cos theta. And Fy Negative. it is also acting in the downward direction. So it will be also negative. So minus F Minus Sin sin theta. आणि एक कायम आणखीन काय लक्षात ठेवायचं की एफ एक्स असेल तर कॉस घ्यायचं कायम. ओके, आणि एफ वाय असेल तर साइन. आपण त्यानुसार आपण डिराइव्ह केले. लक्षात ठेवा, आता काही बुक मध्ये तुम्ही बघाल की एफ एक्स मध्ये एफ साइन यूज केलंय, एफ वाय मध्ये एफ कॉस यूज केलंय. तर जसं डिराइव्ह केलेलं असतं त्याच्यावरती डिपेंड असतं. का तर आपण डिराइव्ह करताना जो काय एफ चा अँगल आहे का थिटा हा एक्स एक्स बरोबर घेतला होता,
मग काही ठिकाणी जर का y बरोबर घेतला तर तो चेंज होऊ शकतो. ओके, सो हिअर सो व्हॉट एव्हर द स्टडी वी आर गोइंग टू डू, सो it will be as per this only, means wherever the fx will be there, so you are going to take cos theta. If fy will be there, then you are going to take the sin theta. Okay, so here both the components you will get as a negative. दोन्ही components या ठिकाणी काय मिळतील तर तुम्हाला negative मिळतील. Now next, the same push type, second quadrant. Okay, fx positive. so here you will able to see here, so fx is acting in the rightward direction, so it will be positive, and fy, so it is acting in the downward direction, so it will be Negative. 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 So push type, third quadrant. Both are positive. काय असतील? fx Both are positive. Both positive. direction and fy in upward direction. Because here fx it is acting in the Rightward rightward direction, so it will be Is plus, upward positive. and fy is also acting in the upward direction, so it will be plus. Positive. Here fx is equal to Theta and f sin theta. f sin theta. Very good. ठीक है, एक कंडीशन रह गया था अपनी, which is that push type, Fourth fourth quadrant. quadrant, push type fourth quadrant. So here tell me, fx negative and fy positive. so here fx is acting in the leftward direction, so here minus, Minus Cos theta. Fy positive. fy is acting on upward direction. fy is acting in the upward direction, so it will be positive F sin theta. plus f sin theta. It's very simple. ठीक आहे, आता एक हे आपण महत्वाचे केसेस आता या ठिकाणी बघितलेले आहेत. आता ह्याच्या पुढे आपलं डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट होतात. एक काय करूया आपण, पुढले लेक्चर मला वाटतं आपल्या टाइम टेबल नुसार आपलं जे आहे Yes, sir. Yes, sir.